ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਮੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਾਰਿ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु जे प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी मैं जाने अब निश्चय करके, तुम खुदाए विचरत तन धरकै। दीजै बार मोको अब ऐसे, जग पातशाह होमो मैं जैसे। परम सन्मानयोग सतगुरु चबर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जो बैठे सतसंगी जनो आप जी वड्डे भागा वाले हो, जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नु करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लो हाजिरी सारे आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जाने अब निश्चय करके, तुम खुदाए विचरत तन धरकै। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिखते हैं कि जदों बाबर ने धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी को करामात विखाउण वास्ते बेनती की, और सतगुरु कहते ने बाबर एडी वड्डी कला तो इत्थे सैदपुर वरत गई कि कल जिहड़े राज तख्तां ते बैठे सन, अज उन्हां दे शरीरां दे मरिया होए ते मास दे टुकड़े वो तो गलियां च रुल गए। तो इस तो वड्डी होर करामत किहड़ी है? साडे कोल करामत नहीं, करामत उपर में शराब है। बाबर ने भंग दिती और सतगुरु जी कहते हैं उस परिपूर्ण परमात्मा का भै अदब साडे भी वही भंग है। अपने चित्त रूपी उस खरड़ी दे विच गुथली दे विच पा के रखी है, वो ना तो कदे भुलती ना दूर होती है। वो सरूर सानू हर वक्त है। इस पावनी शब्द के विचार तो बाद अर्थ समझ गए। हुण अगे बाबर जिहड़ा हाथ जोड़ के बेनती कर रहा है कि हे सतगुरु जी, मैं तो बिल्कुल निश्चय कर लिया, पक्के तौर पर जान लिया है कि तुसी खुदा दे कोई पैगंबर नहीं, तुसी आप ही खुदा मनुखता का शरीर धार के संसार में आए हो, तुसी आप ही खुदा। तीजा बार मोको अब ऐसे, जग पातशाह होमो मैं जैसे। ते हे मेरे खुदा, हे मेरे पीर, हुण मेरे ते कृपा करो कि मैनू कोई ऐसा वर दो, ऐसा वचन करो कि मैं जगत का बादशाह होवां ते कला आप ही नहीं। कुर्सी अपर बकुरसी ताई, भोगै पातशाही सुख पाई। और संसारी लोगों को हर किसी को होता है, अपने वास्ते तो करना ही है, अगे पुत्तां वास्ते पुत्रियां वास्ते, अगे पीढ़ी दर पीढ़ी, कि ये जिहड़ा राज है कुर्सी अपर बकुरसी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये असीं भोगीए। पातशाह साडे कोल रहे,
चार पदार्थ तुम कर माही, देवो आप देर कुछ नाही। ते हे सतगुरु जी तुसी ते खुदा हो, जे तुसी इन्ने बचन करते हो तो राज वाली तो किहड़ी गल है। तुहाडे हत्थ विच ते चार पदार्थ ने जिहड़े कितों नहीं मिलते, वो चार पदार्थ तुसी एक क्षण विच किसी नूं बख्श सकते हो। महापुरख होए अधिक उधारा, करे रंक ते अत सिरदारा। तुसी महापुरख हो ते महापुरख ते हमेशा कृपालु हुंदे ने। तुसी ते आप खुदा हो कि जिन्हों चाहो करे रंक ते अत सरदारा। एक भिखारी नूं तुसी बादशाह बना दो। भिखारी ते जो राज करावे, राजा ते भिखारी तुहाडे बचना की देर है, तुहाडे कहण की देर है। तुसी एक रंक नूं सरदार बना सकते हो। नृप ते रंक बनावे तूरण ते एक छिन विच वड्डे तो वड्डे बादशाह राजे नूं तुसी कंगाल बना सकते हो। इस प्रकार के तुम प्रभु पूर्ण है। प्रभु तुसी इस तरह दे नाल संपूर्ण हो, तुहाडे बचन पूरे ने। जे प्रसन्नता रावर केरी, पूर्ण चाहो कामना मेरी। हुण बाबर हथ जोड़ के कहंदा कि हे सतगुरु है खुदा, जे तुसी प्रसन्न हो, तुहाडी प्रसन्नता होवे ते कृपा करके मेरी एक कामना भी पूरी कर दो कि ये जड़ा राज है पीढ़ी दर पीढ़ी अगे मेरा चलता रहे। जो जाच्यो सोई अब दीजै, महापुरख जी करुणा कीजै। क्योंकि धन गुरु नानक साहब जी ने पावन बचन कहे सन कि बाबर करामात परमेश्वर दी है, ते बंदे वालों करामात विखाउणी कहर दा दूजा ना है। करामात नहीं, तेरे मन की जो इच्छा हो तू मंग। हुण बाबर कहता कि जो जाचे सोई अब दीजै, हे महापुरखो जो तुहाडे तो मंगिया है। हुण मेरे ते कृपा करो, मैनूं उही कुछ दिओ। कृपा दे घर विच आको कुछ तुसीं दे सकदे हो। कृपा दृष्ट अवलोक कै, बोलत पे सत पाए। कहते कृपा की दृष्टि नाल वेखदे होए गुरु साहिब जी बड़े प्रेम दे नाल बोले। जग पातशाही भोग हो, जब लग करो न्याय। सतगुरु जी कहते ने बाबर जा जगत के पातशाही तुसीं भोगोगे, पीढ़ी दर पीढ़ी भोगोगे। ये पातशाही तुहाडे कोल उदों तक रहेगी कि जदों तक एक बादशाह की कुर्सी ते बैठ के तुसीं न्याय करोगे, आम प्रजा नाल सच का न्याय करोगे। क्योंकि जो सैदपुर विच होया ते अहमदाबाद विच होया, ये न्याय नहीं सी। किसी राजे नूं उनके राजा के सैना नूं जंग विच मार देना जां मर जाना तो गल वखरी है, पर आम प्रजा नूं, आम गरीबां नूं इस तरह मार देना ये तो न्याय वाली गल नहीं सी। हाँ, जदों तक न्याय करोगे, सच का न्याय करोगे, उदों तक ये राज तुहाडे कोल रहेगा। जब तुमरे कुल न्याय न होवै, पातशाहत सगरे सुख होवै। पर नाल गुरु साहब जी कहते हैं बाबर उदों तक है जदों तक न्याय करोगे। जे न्याय ना करोगे तो ये पातशाह से खो भी लवांगे, ये पातशाह से सिर दे के भी खो लवांगे, और लोड़ पई तो सिर वढ़ के भी खो लवांगे। ये सतगुरु जी ने बचन कहे, और बाबर आप सतगुरु के चरणों का श्रद्धालु रहा। अगे अकबर भी ठीक रहा, तीसरे पातशाह के चरणों में बैठ के, पंगत में बैठ के प्रशादा भी छकदा है। जहांगीर ने ईरखा की, कदे ईरखा ने पाप किया। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने शहीद किया। अगों शाहजहां जंग करता रहा, और औरंगजेब ने जिहड़ी है सारिया हद्दां पार की। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने शीस दे के जिथे उन्होंने दिल्ली के विचों बाहर कढ़िया,
ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੋਗੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਸੱਚ ਦਾ, ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜੀਤ ਬਹੁ ਧਰਨੀ, ਉੱਚੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਬਲ ਕਰਨੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਧਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਔਰ ਧਰਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗਿਆ ਲੜਾਈਆਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਕਰ ਹਰਖ ਅਪਾਰਾ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦੇ ਬਹੁ ਪਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਿਮਰ ਹੋਏ ਕੈ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ, ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਤੇ ਬਹੁਰ ਵਾਰ ਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੋ। ਤਬ ਸੈਨਾ ਕੇ ਨਰ ਸਭ ਆਏ, ਦਰਸ ਕਰਹਿ ਚਰਨਨ ਲਪਟਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਚਹੁੰ ਦਿਸ ਭੀਰ ਭੂਰ ਤਬ ਹੋਈ, ਧਾਏ ਆਵੇਂ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬਰਦੇ ਬਾਬਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਬਿਲਸੇ ਸੁਖ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਕਾਬਰ ਕੰਧਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੁਣਾ ਨਿਤ ਦੇਖੇ ਬਹੁਰ, ਕੈਦ ਵਿਖੇ ਨਰ ਨਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਮਰਦ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਕਰ ਲਾਵਤ ਹੈ ਜੋ ਬਨ ਕਮਲ ਤੁਖਾਰ। ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਬਰ ਸੋਂ ਬੋਲੇ ਤਹਿ ਕਾਲਾ, ਛੋਟੋ ਕੈਦ ਜੋ ਗਹੀ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਜੰਮ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਜ ਖਸੋਟੇ ਜੋ ਇਨ ਕੇਰੇ, ਮਾਨੋ ਬਚ ਹਮਾਰ ਦੇਹੁ ਫੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ, ਅਨਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਘੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੁਬਾਰੇ ਵਸਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਕਮਲ ਪਤਨ ਕੇ ਗਿਰਾ ਸੁਣੀ ਜਬ, ਸਪਤ ਛੁਡਾਏ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜਿੰਨੇ ਫੜੇ ਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਪਛਾਨੀ ਜਾਹੀ, ਦਏ ਦਵਾਏ ਦੇਰ ਕੀਆ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਘੋੜੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਝ ਸੰਭਾਰੀ, ਨਿਜ ਨਿਕੇਤ ਗਮਣੇ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਭਿਆਨ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥਾ, ਗਏ ਨਗਰ ਮਹਿ ਪੁਨ ਜਗਨਾਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਗਰ ਉਜਾਰ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਜਹ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾਰੀ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਮਰਦ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਉਜਾੜ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਮਝਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਰ ਛੇੜ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਕਹਾਂ ਸੁਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੂੜੇ, ਕਹਾਂ ਭੇਰੀ ਸਹਿਨਾਈ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾੜੇ ਰੜ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕਵਾਈ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਆਰਸੀਆ ਮੋਹ ਬੰਕੇ, ਇੱਥੇ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਠਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਰਕਾਣੀਆਂ, ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਪਠਾਣੋ, ਕਹਾਂ ਸੁਖੇਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਕਹਾਂ ਸੁਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਬੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤਬੇਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਘੋੜੇ? ਕਹਾਂ ਭੇਰੀ ਸਹਿਨਾਈ, ਪਠਾਣੋ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੂਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾੜੇ ਰੜ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਗ ਬੰਦ? ਤੇਗ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਗਾਰੇੜਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ।
कहाँ सो आरसिया मुँह बंके ਇੱਥੇ ਦਿਸੇ नाही ਆਰਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਮੂੰਹ ਬੰਕੇ, ਬੰਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਪਠਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਿਸੇ नाही, ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਤੇ ਧੂੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਗੋਸਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੋਸਾਈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਏਕ ਘੜੀ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ ਜਰ ਵੰਡਦੇ ਵੈ ਭਾਈ, ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਬਰਾਤਾਂ ਸਨ ਅੱਜ ਵੈਨ ਨੇ, ਕੱਲ ਟੋਲੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਜਰ ਕਰਕੇ, ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਂ ਭਾਈ, ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਰਹਾਓ ਕਹਾਂ ਸੋ ਘਰਦਾਰ ਮੰਡਪ ਮਹਿਲਾ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਬੰਕ ਸਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਠਾਣੋ ਦੱਸੋ ਸਿਪਾਹੀਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡਪ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਬੰਕ ਸਰਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਣ, ਜਿਸ ਵੇਖ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਸੇਜਾਂ, ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ, ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ, ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਇਸ ਜਰ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਵਿਗੁੱਤੀ, ਇਨ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ। ਜਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ, ਇਸ ਜਰ ਕਾਰਨ ਘਣੇ ਵਿਗੁੱਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਇਸ ਜਰ ਕਰਕੇ ਵਿਗੁੱਤੀ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਰ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਬਾਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੁਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਜਰ ਹੈ ਐਸਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ, ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਧਨ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਇਕੱਠਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਮਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖਵਾਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ਼ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਰਸੂਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖਵਾਏ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਫਿਰ ਖੋਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ,
ਜਾਂ ਮੇਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਠਾਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਇਆ, ਕੋਟੀ ਹੁਣ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਮੰਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੰਤਰ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਰ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਮੁਸ਼ ਮੁਸ਼ਕੂਰ ਰੁਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ, ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਮਹੱਲ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਘਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਸ਼ ਮੁਸ਼ ਕੂਰ ਰੁਲਾਇਆ। ਮੁਸ਼ ਮੁਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਪੰਡਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਵਾ ਅੰਦਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਅੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮੈਂ ਤਿਗ ਗਵਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਉਹਨੇ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਰ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦਰਗਾ ਪਾਟੇ ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇਹ ਚਿੱਠੇ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਐਸ਼ੋ ਵਰਜ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ ਪਟਿਆਣੀ ਠਕੁਰਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ, ਕੀ ਹਿੰਦੂਵਾਣੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਰਕ ਬੀਬੀਆਂ, ਕੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਰਣ ਸਿਰ ਖੁਰਪਾਟੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਸ ਮਸਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜੋਬਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪੇਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰਕੇ, ਉਹ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਸ ਮਸਾਣੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਕੇ ਪੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਕਿਉ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ। ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਕੇ ਸੋਹਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੀ ਬਚੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤੇ ਜਾਏ ਰੁਵਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਰੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ।
हुक्मी हुक्म चलाए विकसै नानक लिखिया पाइए। गुरु साहब जी ने ਐਮਣਾ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਕਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਖੇੜਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਲੇਖ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਪਾਈਦਾ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗ ਲਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਲੜ ਲਓ। ਇਸ ਬਿਦ ਕਹਿ ਕਰ ਕਰਨਾ ਸਦਨੰ, ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਨਗਰ ਦੁੱਖ ਕੰਦਨੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਵਣ ਲੱਗੇ ਨਗਰ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਕਸ਼ਟ ਸਮਾਜਨ ਪਰਪਾ ਭਾਰੀ। ਲੋਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਕੱਟਾ ਪਿਆ। ਕੱਟੇ ਖਾਣ ਜੈ ਮਿਰਤਕ ਪਰੇ, ਅਰੁਣ ਧਰਨ ਸ਼ਰੋਣਤ ਬਹੁ ਢਰੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਈ ਪਈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਨਣ ਤੂਰ ਭਰੇ ਜਿਨ ਕੇਰੇ, ਆਮਿਕ ਖਾਤ ਗੀਤ ਰਵ ਟੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਰਨ ਰੂਪ ਬੇਰੂਪ ਭਾ, ਦੇਖਤ ਹੈ ਨਰ ਨਾਰ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਰੂਪ, ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕਈ ਗਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਤ ਚਿਨਾਰੇ ਆਪਨ ਕੀ, ਦਫਣੈ ਧਰਨ ਮਝਾਰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਛਾਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਕ ਹੁਤੇ ਸੇ ਸਭ ਦਫਨਾਏ, ਹਿੰਦੂ ਮਰੇ ਜੇ ਦਾਹ ਕਰਾਏ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਵੇਂ ਬਹੁਰ ਪਰਿਓ ਬੜ ਰੌਰਾ, ਪੇਟਤ ਨਾਰ ਮਿਲੇ ਤਹਿ ਠੌਰਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਚੀਕ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਸੀ, ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਮੱਚਿਆ ਹੈ।
और सतगुरु जी ने कृपा करनी है इस रौले में वेख के एक शब्द जोड़ा अगे होर उच्चारण किया उनके अर्थ आप कल करेंगे। सतगुरु जी कृपा करना हुई भुलों की खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजिरी लवाइए फिर समाप्ति है जी। वाहे गुरु वाहे